Good morning, you're watching Sparrow Spearing News. I'm Fatima Mirfa PP from Amalkura HSS. Let's have a look at today's headlines. Online game, digital de-addiction centers for kids. Kerala Muslim Jamaat urges government to stop disinterestedness in higher secondary admission in Malappuram district. Pre-matric scholarship. Schools reopen on 1st November. The government has decided to set up digital de-addiction centers to bring children addicted to online games into the mainstream of society. Digital de-addiction centers will be set up under the supervision of the police. Chief Minister Pinarayi Vijayan made this clear while inaugurating the police station buildings in various parts of the state, including the new building of the Muvattupuzha police station. In the current context where digital devices are an integral part of everyday life, the government is stepping in to anticipate the huge social repercussions created by the enslavement of the student generation to online gaming. With the completion of the first phase of the higher secondary allotment process, 36,367 students, including those with higher grades, have been left out. The Kerala Muslim Jamaat District Committee demanded that the government abandon its disinterestedness in this matter and find an immediate solution. The allotment was made after a 20% increase in seats. It is unfortunate that the government has not yet come forward to take action considering the special situation of the district. Despite repeated requests from the various organizations and people's representatives in the district. This year's pre-matric scholarship application is invited. Only students from 1 to 10 in the minority category can apply for this scholarship. The last date to apply online is November 15, 2021. Schools in the state will reopen on November 1st. Classes 1 to 7 and 10 and 12 will start on November 1st. The remaining class will begin on 15 November. By taking sufficient precaution to follow COVID protocol, Amalkura HSS is ready to welcome cordially all the students to the campus. Amalkura News. Amalkura celebrated World Heart Day under the Health Club. As part of this, Health Service Kerala Department Assistant Surgeon Dr. Abu Tahir led a class on healthy heart and lifestyle. The interaction session made the program even more beautiful. In addition, various competitions such as Healthy Heart, Heart Song, Weeping Heart, Poster Design, P-Point Presentation, Unhealthy Habits, Essay Writing, and Elocution were organized. September 16 was designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. As part of Ozone Day, the Science Club organized competitions such as Let's Sing, Ozone in Canvas, Crying the Planet, Live from Stratosphere, Montreal Protocol, Sad Ozone, Design the Depletion, and Prevention Protocol. Amalkura celebrated Hindi Day under the Language Club. Fatima Dia, the reporter of the Sparrow Spearing, joins us from Amalkura with the details of Hindi Day. Fatima Dia, how was the Hindi Day celebrated there this year? What different events were organized? Irfa, this year in Amalkura has been celebrated in a different way. Under the Language Club, competitions were organized syllable spell, Flower Flash, Apna Contents, Versatile Verse, Mera Hindi, Naya Narration, Madhur Bhasha, Pass and Poster and Quiz. A talk by a student from Amalkura on the importance of the Hindi language was organized as part of the Hindi Day. Okay, thank you Fatima Dia for sharing information. Let's get back to the news. October 2nd marks the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, who led India to independence. On this day, several events were organized under the name of Bapuji 21. Organized various competitions: Bapuji Dress, Sing Song, Charka Craft, My Mahatma, Bapuji Modeling, Motivational Quotes, October Oration, Missive to Mahatma, Poster Design, Timeline, and Quiz. You are watching the news from Sparrow Spearing Amalkura News. This is the end of the news. A model campus for a moral generation.
ഒമ്മുൽഖുറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ധാർമ്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ SSLC കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത ക്യാമ്പസിൽ +1 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം. പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരുടെ സേവനം ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് നിലവാരം നിലനിർത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു. PSC സപ്പോർട്ടിംഗ് സെഷൻസ്, കരിയർ കോച്ചിംഗ്, മോറൽ മെന്റിംഗ്, ലൈഫ് ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. കോൺടാക്ട്. ഉമ്മൽഖുറ സ്പാരോസ് സ്പെയറിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഫാത്തിമ സുനൂസി. ഓൺലൈൻ ഗെയിം കുട്ടികൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ തിരുവനന്തപുരം. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന് അടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. പോലീസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുക. മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാർ നിസ്സംഗത വെടിയണമെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്. മലപ്പുറം ഹയർ സെക്കൻഡറി അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ 1ാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നേടിയവരടക്കം 36,367 വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടാതെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിസ്സംഗത വെടിഞ്ഞ് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 20% സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ അലോട്ട്മെന്റാണിത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ സംഘടനകളും ജനപ്രതിനിധികളും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജില്ലയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുള്ള നടപടിക്ക് സർക്കാർ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് ഖേദകരവും ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഈ വർഷത്തെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 1 മുതൽ 10 വരെ പഠിക്കുന്ന മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. 2021 നവംബർ 15 വരെ ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ കാലാവധി. നവംബർ 1 സ്കൂളുകൾ തുറക്കും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉമ്മുൽഖുറ. സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ നവംബർ 1 തുറക്കും. 1 മുതൽ 7 വരെയും 10ഉം 12ഉം ക്ലാസുകൾക്കായിരിക്കും 1-ാം തീയതി തുടങ്ങുക. നവംബർ 15 മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കും മധ്യാഹ്നം സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പ്രമാണിച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് സ്കൂളിൽ വരാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മുൽഖുറ HSS. കോറാസൺ 21 എന്ന പേരിൽ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ഹെൽത്ത് ക്ലബിന്റെ കീഴിൽ വിപുലമായി ആചരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ വിശദീകരണവുമായി നമ്മോടൊപ്പം സ്പാരോ സ്പെയറിംഗ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ മുഹമ്മദ്. ഹലോ മുഹമ്മദ്, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഉമ്മുൽഖുറയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഹാർട്ട് ഡേ ആഘോഷം? ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? സുനു, ഇവിടെ എല്ലാ പരിപാടികളും വെറൈറ്റിയായി നടന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ഹേർട്ട് ഡേ പ്രോഗ്രാം വളരെ വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാ പരിപാടികളും കൊറോസൺ 21 എന്ന ക്യാപ്ഷന് കീഴിലാണ് നടത്തിയത്. ക്ലാസുകളിൽ ഹെൽത്തി ഹേർട്ട് സോങ്, വീപ്പിംഗ് ഹേർട്ട്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ, പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, എലക്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ മത്സര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിനു പുറമെ ഹെൽത്തി ഹേർട്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഹെൽത്ത് സർവീസ് കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സർജർ ഡോക്ടർ അബു തോഹിർ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികൾക്ക് ഇടപെടാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിപാടി ഒന്നും കൂടെ കളർഫുള്ളാക്കി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുവരെയുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ ഇതിനേക്കാൾ ഉഷാറാക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മുഹമ്മദ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തന്നതിന് വളരെ താങ്ക് യു. OZ21 സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1988 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി യോഗത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓസോൺ ഡേ സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1988 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി യോഗത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓസോൺ ഡേയുടെ ഭാഗമായി സയൻസ് ക്ലബിന്റെ കീഴിൽ ലെക്സിംഗ്, ഓസോൺ ഇൻ കാൻവാസ്, ക്രൈയിങ് എർത്ത്, സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ്, ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്, ലൈഫ് ഫ്രം സ്റ്റെഡ്ഫോർഡ്, മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ, സാഡ് ഓസോൺ, ഡിസൈൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ, പ്രിവെൻഷൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മത്സര പരിപാടികൾ
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഡേ ആചരിച്ചു. ലാംഗ്വേജ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഡേ ആചരിച്ചു. ക്ലാസുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത ശീർഷകത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പരിപാടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഗാന്ധി ജയന്തി ആചരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 2 ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 152ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ബാപ്പുജി എന്ന പേരിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി ഡ്രസ്, സിംഗ് സോങ്, ചർക്ക ക്രാഫ്റ്റ്, മൈ മഹാത്മാ, ബാപ്പുജി മോഡലിംഗ്, മോട്ടിവേഷണൽ കോട്സ്, ഒക്ടോബർ ഒറേഷൻ, മിസൈവ് ടു മഹാത്മാ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്, ടൈം ലൈൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതോടുകൂടി വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി.